الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. درود پڑھی محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. جو تمام تر خطرات و مشکلات کے باوجود عزاداری سید الشہداء کی محافل و مجالس میں شرکت کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سب کی ولادت پاک ہے. تمام تر خطرات و مشکلات و رکاوٹوں کے باوجود حسین سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے گھروں سے، کام کاجوں سے، مصروفیات سے نکل کر فرش عزا پر آ بیٹھتے ہیں. عزیزان محترم، مجھ سے قبل استاد محترم ہمارے عزیز استاد قبلہ رجعی صاحب نے بھی خطاب فرمایا اور دیگر جید علماء بھی موجود ہیں. کچھ خطاب کر چکے ہیں، کچھ نے خطاب کرنا ہے. ان سب کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت ہے. میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے صرف چند منٹ آپ کے لوں گا. کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کربلا شناسی کے حوالے سے. عزاداران سید الشہداء، عزیزان محترم، کربلا کو بزرگان دین نے سمندر سے تشبیہ دی ہے کہ کربلا ایک سمندر کی طرح ہے. اب یہ تشبیہ کیوں دی، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ ان کو کربلا کو سمندر سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے. اللہ نے محترم، آپ جانتے ہیں جو احباب سفر کر چکے ہیں، کراچی کی طرف گئے ہوں، اگر ساحل سمندر دیکھا ہو تو بنیادی طور پر سمندر سے فائدہ اٹھانے والے 3 طبقات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو گھومنے پھرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، روزمرہ کی مصروفیات سے تنگ آ کر، کام کاج سے تنگ آ کر چھٹی کے دن سمندر کے ساحل پر جا کر ٹھنڈی ہوا لیتا ہے. اس کا سمندر سے صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ تھک ہار کر، مصروفیات سے تنگ آ کر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کچھ دیر لذت اٹھانے کے لیے سمندر کے ساحل پر آتا ہے. سمندر چونکہ ایک سخی خلقت ہے خدا کی، جو بھی سمندر کے قریب بھی آئے سمندر اس کو کوئی نہ کوئی عطا ضرور کرتا ہے. اگرچہ یہ شخص پانی کے اندر داخل نہیں ہوا، سمندر کے اندر غوطہ زن نہیں ہوا، سمندر میں اس نے ڈبکی نہیں لگائی، یہ ساحل پر آیا ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. پانی کے اندر داخل نہیں ہوا. یہ طبقہ، یہ لوگ جو صرف ساحل سمندر پر آ کر اپنی مشکلات، پریشانیاں، مصائب سے تنگ آ کر کچھ دیر سیر سپاٹے کی غرض سے سمندر کے ساحل پر آتے ہیں، سمندر ان کو بھی ٹھنڈی ہواؤں سے خوش کر دیتا ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ پانی کے اندر نہیں جاتے، یہ سمندر کے اندر قدم نہیں رکھتے. یہ ایک طبقہ. دوسرا طبقہ جو سمندر سے تعلق رکھتا ہے، جس کا تقریباً روز ہی آنا جانا ہے سمندر کی درگاہ پر، سمندر کی بارگاہ پر، وہ مچھیرے ہیں جو سمندر کی کچھ گہرائی میں اترتے ہیں، سمندر کے اندر قدم
रखते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, सिर्फ साहिल तक नहीं रहते हैं। इंशाल्लाह मतलब पहुंच रहे हैं मेरा। पानी में दाखिल होकर मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां पकड़ के बाहर आ जाते हैं। उन मछलियों को बाजार में फरोख्त करके अपनी मईशत का एहतमाम करते हैं। आते रोज हैं समंदर पर, पानी के अंदर भी जाते हैं, लेकिन मईशत के अलावा उनका समंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले अर्ज किया कि समंदर क्योंकि सखी खिलकत है खुदा की, जो जिस मकसद से आए उसका मकसद पूरा होगा। ये वो दूसरा तबका है जिसका समंदर से लेना देना है। बुजुर्गान जो सफर कर चुके हैं, देख चुके हैं, वो जानते हैं। जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि वो समझ जाए कि तशबीह क्यों दी गई। जिसने तशबीह दी बड़ा ज़ीरक इंसान है, जिसने करबला को समंदर से जोड़ा, बड़ी गहरी सोच है उस शख्स की। वो बयान करते हैं कि तीसरा तबका जो समंदर से ताल्लुक रखता है, वो ना तो साहिल से ठंडी हवा लेने वाला है, ना वो तबका समंदर के अंदर कुछ जाकर मछलियां पकड़कर बेचकर अपनी मईशत को पूरा करने वाला है। तीसरा तबका वो है जिसको गोताज़न या गोताखोर कहा जाता है। ये वो तबका है जो साहिल पर ठंडी हवा लेने नहीं जाता। ये वो तबका है जो मछलियां पकड़ के पेट पूजा करने नहीं जाता। ये वो तबका है जो समंदर की गहराई में उतरता है, समंदर की तह में उतरता है। क्यों? क्योंकि समंदर की सबसे कीमती चीज जो खुदा ने खल की वो मोती है, वो गौहर है। और गौहर कभी भी साहिलों पर नहीं मिलते, गौहर कभी भी सतह के ऊपर नहीं मिलते। गौहर और जौहर और कीमती तरीन अशिया, वो कीमती राज जो समंदर की तह में मौजूद है, जो समंदर के सीने में मौजूद है, वो हमेशा उनको पाने के लिए दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है, पानी के अंदर उतरना पड़ता है, बहुत गहरी छलांग लगानी पड़ती है, दबाव पानी का बर्दाश्त करना पड़ता है, सांस रोक कर रखना पड़ता है, तब जाके समंदर की तह में इंसान पहुंचता है और उस तह से वो राज मालूम करता है जो समंदर ने अपने सीने में छुपा रखा है। अब अगर ये तीन तबकात समझ में आ जाए तो हमें करबला और समंदर का ताल्लुक भी समझ में आ जाए। क्यों करबला को समंदर से तशबीह दी गई? इसलिए करबला को समंदर से तशबीह दी गई कि एक तबका सिर्फ करबला से अपनी मुश्किलात हल करने के लिए ठंडी हवाएं लेने के लिए आता है। यह तबका उन साहिल पर घूमने वालों की तरह है जिनका ठंडी हवा लेने के अलावा करबला से कोई लेना देना नहीं है। यह वो तबका है जो हुसैन की दरगाह में आकर, हुसैन की बारगाह में आके, हुसैन की सरकार में आकर सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करके हुसैन को अलविदा कह के घर चला जाता है। करबला जाते हुए अहले बैत के साथ रास्ते में एक मकाम पर सैयदुल शुहदा को एक सहाबी मिले, जय्यद सहाबी। पूछा कि या रसूल अल्लाह के बेटे, यब्ना रसूल अल्लाह, कहाँ का इरादा है? उस वक्त इमाम मदीना से निकल के मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। बताया इमाम ने कि मक्का की तरफ जा रहा हूं। वो जानता था क्या सियासी हालात है उस वक्त। वो जानता था कि उम्मत ने मसलहत की पट्टी आंखों पर बांध ली है। वो जानता था कि लोग काबा के गिर्द तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काबा के फखर को छोड़ दिया है। ये हालात जानते हुए भी इमाम से पूछता है कि कहाँ का इरादा है, क्या मकसद है आपका? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मक्का का इरादा है। वो जय्यद सहाबी जो तमाम अदवार को जानता था, जैसे किबला फरमा रहे थे मसाइब के अंदर कि ये वो लोग थे जिन्होंने हुसैन को रसूल के कंधों पर सवार देखा। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल के सजदों में तूल देखा था। ये वो लोग थे
जिन्होंने रसूल खुदा को खुतबा देते हुए जब देखा कि हुसैन गिर गया तो खुतबा छोड़ते हुए देखा। ये वो लोग थे जिन्होंने हुसैन के नाना को हुसैन की माँ के घर के दरवाजे पे रोज अस्सलामु अलैका या अहला बैत नबुव्वा कहते हुए सुना। उसके बावजूद क्या कहता है कि यब्ना रसूल अल्लाह, मैंने कुआं खोदा है, कुएं के अंदर से पानी नमकीन खारा पानी निकला है, मेरे बाग में कोई फसल नहीं होती, कोई फल नहीं उगता, आप रसूल खुदा के फर्जंद है, दुआ कीजिए कि पानी मीठा हो जाए। जानता है कि हुसैन किस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, जानता है कि हुसैन के साथ अली की बेटियां भी हैं, जानता है कि आगे लईन तरीन खिलकत मौजूद है, उसके बावजूद अपनी जरूरत पेश की। लेकिन जिसके सामने पेश की वो सखी खानदान का, सखी गोद का पला हुआ है, उस गोद का पला हुआ है जो बगैर सहरी के रोजे रख कर अफ्तारी के वक्त अगर कोई मांगने आ जाए तो अफ्तारी का सारा सामान उठा दे। ये उस बीबी का फर्जंद है। इमाम ने उस शख्स से कहा, उस सहाबी रसूल से ये कहा कि इसमें से थोड़ा सा पानी मुझे, एक चुल्लू पानी, एक हथेली के अंदर पानी मुझे दे दो। इमाम ने पानी लिया, मुंह में डाला, कुल्ली की इमाम ने, और कुल्ली करके वापस कुएं में वो पानी फेंक दिया। अभी कुआं नमकीन भी था, खारा भी था, हुसैन ने सिर्फ कुल्ली करके पानी कुएं में फेंका, उसी वक्त मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। उसी वक्त मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सुभान अल्लाह कहा, इमाम को वाह वाह कहा, बखीन बखीन कहा, क्या बात है अपना रसूल अल्लाह, क्या बात है आपकी। अपनी जरूरत पूरी करके इमाम को अलविदा कह दिया कि आप जाए, मैं अपने काम में मसरूफ। एक ये वही तबका है जो साहिल के ऊपर आकर सिर्फ ठंडी हवा लेकर अपनी मुश्किलात दूर करके घर चला जाता है, जिसका इसके से बढ़कर कोई भी करबला से ताल्लुक नहीं है। दूसरा तबका वो बयान किया जो करबला में उतरता तो है, समंदर में उतरता तो है, लेकिन सिर्फ अपनी मईशत को पूरा करने के लिए। उस वक्त भी हुसैन का खून बेचकर घर बनाने वाले बहुत थे। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि हुसैन का खून हर जमाने में बड़ा कीमती था, और हर जमाने में मुसलमानों ने हुसैन का खून बेचा। उस वक्त भी बड़ी कीमत लगी। आप जानते हैं, किसी को शहर रह की हुकूमत का वादा दिया गया, किसी को सिपह सलारी का वादा दिया गया, किसी को गवर्नरी का वादा दिया गया, किसी को दिरहम और दिनार के थैलों का वादा दिया गया। दूसरा तबका वो जो समंदर के अंदर उतरता तो है, लेकिन सिर्फ मईशत पूरी करने के लिए, उससे बढ़ के उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। करबला से भी ताल्लुक रखने वाला एक तबका हर जमाने में ऐसा रहा है जिसका काम करबला से सिर्फ अपनी मईशत को पूरा करना है। लेकिन खुदा ने हर जमाने में वो होता जन भी पैदा किए। खुदा ने हर जमाने में वो पैरवाने अमीरुल मोमिनीन भी पैदा किए, जो समंदर करबला, जो कि खून का समंदर है, उसकी तह में होता जन होकर वो राज तलाश कर लेते हैं कि जिस राज की वजह से हुसैन ने मदीना छोड़ा। और ये तबका जो साहिल से ठंडी हवा लेने नहीं जाता, जो मईशत पूरी करने नहीं जाता, बल्कि इस करबला के समंदर की तह में होता जन होता है,
تاکہ وہ راز جان سکے جس راز نے حسین کو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ طبقہ عزادار کہلاتا ہے۔ عزادار اس غوطہ زن کا نام ہے جو اس سمندر کے اندر، اس کربلا کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے اور غوطہ زن ہو کر کربلا کا راز جان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام طبقات عزادار میں شامل نہیں ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا سلامت رکھے آپ کو کہ جو تمام تر خطرات و مشکلات کے باوجود اپنے گھروں سے نکلتے ہیں حسین سے وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ نہ تو ہم ساحل سے ٹھنڈی ہوا لینے والے ہیں، نہ ہم معیشت پوری کرنے والے ہیں، ہم اتنے بے ضمیر نہیں کہ حسین کے بچوں کی لاشوں سے اپنے مسائل حل کریں۔ ہم بھی سمندر کربلا کی تہ میں غوطہ زن ہونے والے ہیں تاکہ وہ راز جان سکے کہ جس راز کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ عزیزان گرامی، یہ خدا کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ جس نے ہمیں عزاداری کی نعمت سے نوازا۔ یہ کسی انسان کی قائم کردہ سنت نہیں ہے، یہ ارادہ الہی ہے۔ اگر خدا کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کوئی قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی سوچے کہ یہ تو میری محنت ہے، میرے آباء و اجداد کی محنت ہے، تو تجدید ایمان کرے، توبہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کی توفیق ہے۔ خدا ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ کسی کے آباء و اجداد کی سنت نہیں ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے۔ یہ اس بی بی کی سنت ہے کہ جس کا پورا خاندان اس کے سامنے کٹ گیا۔ یہ اس بی بی کی سنت ہے جس کے سامنے خیموں کو آگ لگ گئی۔ یہ اس بی بی کی سنت ہے کہ جس نے امامت کو بھی بچانا ہے، جس نے عزاداری کو بھی بچانا ہے۔ یہ اس بی بی کی سنت ہے کہ تمام اہل بیت کے یتیم بھی اس کے حوالے، امام سجاد کا دفاع بھی اس کے حوالے، اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا بھی اس کے حوالے۔ شیخ متحری فرماتے ہیں کہ 9 محرم کی رات جب سید الشہداء نے اپنی شہادت کی خبر دی تو جناب زینب بے ہوش ہو گئی۔ بھائی کی شہادت کی خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء نے بہن کو بیدار کیا اور ایک ایسی بات کی بہن کو کہ پھر عاشور کے دن بھی بہن بے ہوش نہیں ہو۔ جو بہن بھائی کی شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو جائے وہ خود بھائی کے گردن پہ خنجر چلتے ہوئے بھی دیکھتی ہے۔ کیوں؟ جناب زینب سے زیادہ مجبور کوئی نہیں تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ مشکلات میں کوئی نہیں تھا، لیکن جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد تھی بھائی کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اس ذمہ داری نے بی بی کو بیٹھنے نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم یہ سنت انجام دے رہے ہوں، عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کس کی سنت ہے۔ یہ اس بی بی کی سنت ہے جو سب کچھ قربان کر کے بھی خدا سے جا کے دعا مانگ رہی ہے، خدایا تقبل منا ھذا القربان، ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ ہم 2 پیسے بھی اگر خرچ کر دے دین کے اوپر تو سینہ تان کے چلتے ہیں۔ یہ پورا خاندان قربان کر کے بھی یہ کہے کہ خدایا یہ قربانی قبول فرما۔ کیا زینب امتحان میں کامیاب ہو گئی؟ عزیزان گرامی، یہ عزاداری کی نعمت جو خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی وہ اس لیے تاکہ ہم مقصد سید الشہداء کو جان سکیں کہ کس مقصد کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ بڑا ظلم ہوتا ہے بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے، لاچار حسینہ، مجبور حسینہ،
کہ حسین مجبور تھے، حسین لاچار تھے، عجیب عجیب قسم کی تفاسیر کی گئی ہے کربلا کے بارے میں۔ حسین کو مجبور بتایا گیا ہے، حسین مجبور نہیں مختار ہے۔ یہ کہنا کہ یزید گھیر کے لے آیا حسین کو کربلا میں، یہ سراسر کردار کشی ہے سید الشہداء کی، یہ حملہ ہے سید الشہداء کے مقصد کے اوپر۔ یزید گھیر کے حسین کو کربلا میں نہیں لایا، حسینیت تمام زمانے کی یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لے کر آ گئی۔ صرف کربلا میں لائی نہیں بلکہ حسینیت نے تمام زمانے کی یزیدیت جو حسین سے پہلے کی یزیدیت تھی یا قیامت تک کی آنے والی یزیدیت، اس سب کو کربلا میں لا کر نابود کر دیا۔ آج یزیدیت ایک گالی ہے۔ یہ کہنا کہ حسین مجبور تھے انتہائی غلط جملہ ہے، حسین مجبور نہیں تھے۔ جب مدینہ کے گورنر نے سید الشہداء کو بلایا کہ گورنر ہاؤس میں آئیے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب حسینی کسی گورنر ہاؤس میں جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جھک کر نہیں جاتا، سر جھکا کر نہیں جاتا۔ بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کر کے گئے امام، اندر جانے کا نہیں کہا، باہر ٹھہرو میں خود اندر جاتا ہوں۔ اس نے چاہا کہ اطلاع دے، بیعت طلب کرے، امام نے جاتے ساتھ ہی خود اس کو بتا دیا کہ لگتا ہے کہ بڑا طاغوت مر گیا ہے، اور چھوٹے کو، اس کی نجس اولاد کو کرسی پر بٹھانے کے لیے، منصب پر لانے کے لیے، بیعت طلب کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ امام علیہ السلام نے وہاں اپنا بھی تعارف کروایا اور اس کا بھی تعارف کروایا کہ ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں ملائکہ اترتے ہیں، اور یہ شخص جس کی بیعت کو طلب کر رہا ہے یہ اہل نجاست ہے، کبھی بھی حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور ایک اور مقام پہ سید الشہداء نے فرمایا کہ میرا پروردگار عزت کا پروردگار ہے، میرا رسول، میرا نانا عزت کا نانا ہے، میرا بابا عزت کا امام ہے، اور میں نے جس گود میں دودھ پیا ہے وہ عزت کی گود ہے، کبھی بھی حسین ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ درس ہے ان مجالس و محافل کا، کبھی بھی کوئی حسینی کسی یزیدی کے سامنے ذلت قبول نہیں کر سکتا۔ اس سید الشہداء نے عزت کا درس دیا ہمیں۔ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم آئیں مجالس و محافل کے اندر اور مقصد سید الشہداء کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری حالت ایسی نہ بن جائے جیسے وہ ایک مشہور واقعہ ہے، لیلا مجنوں کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیلا مجنوں ایک افسانوی کردار ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اس کو شعراء نے، ادیبوں نے اس لیے ذکر کیا کہ کچھ سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پہ۔ ایک مجنوں لیلا کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی، لیلا کی خاتمہ باہر آئی، پوچھا کون کا؟ میں مجنوں، لیلا کا مجنوں۔ خاتمہ نے پیغام پہنچایا کہ ایک نیا مجنوں آ گیا ہے۔ لیلا نے اسے کہا کہ باہر بٹھاؤ اس کو، میں تو نہیں جانتی نا میرے سے کوئی تعلق ہے۔ بیٹھا رہا، پورا دن بیٹھا رہا، اگلے دن بھی بیٹھا رہا۔ لیلا کو ترس آیا، فاطمہ کو بھیجا، اس سے پوچھو بھوکا ہوگا، سفر سے آیا، کچھ کھانا ہے؟ تو مجنوں نے فاطمہ کو کہا کہ لیلا کو کہو کہ مجھے چوری بنا کے دے دے۔ چوری تو جانتے ہیں نا آپ، دیسی گھی میں چینی ڈال کے چوری بنا کے لیلا صاحبہ نے بھیج دی۔ روزانہ چوری منگوا کے کھاتا، 7-8 دن گزر گئے۔ لیلا نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس مجنوں سے کہو آج جب چوری کھا لے کہ چوری کھانے کے بعد وہ جو پیالہ ہے چوری والا اس کو اپنے خون سے بھر کے دے اگر مجھ سے صحیح محبت کرتا ہے۔
फातिमा ने आके चूरी भी दी, पैगाम भी दिया। मजनू साहब ने चुप करके पहले चूरी खाई सारी। चूरी खाने के बाद प्याला लैला के सुपुर्द किया फातिमा के, और उसे कहा कि जाके लैला को कह दो कि हम चूरी वाले मजनू हैं, खून वाले मजनू नहीं है। ये मिसाल क्यों दी? ये मिसाल ये समझाने के लिए दी, वो जो पूरी उम्मत की लैला थी, लैला वो जो मकसूद है, जो माशूक है, जो महबूब है, सैयदुश्शुहदा की हस्ती, फर्जंद रसूल खुदा उस वक्त जो पूरी उम्मत जानती थी कि ये रसूल खुदा के फर्जंद है। जब इस लैला ने खून मांगा तो उम्मत ने क्या जवाब दिया कि हम तो खून वाले नहीं, हम चूरी वाले। सिर्फ 72 निकले जो खून वाले मजनू थे। जब हुसैन ने खून मांगा तो 72 निकले, लेकिन जब हुसैन से चूरी लेने की बात आती तो सारी उम्मत हुसैन के दर पे आ जाती। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम ऐसे मजनू ना बने हुसैन के जो सिर्फ हुसैन से चूरी तो लेते हैं, लेकिन जब हुसैन खून मांगे तो ये कहते हैं कि हम खून वाले नहीं, हम चूरी वाले। वो मजनू नहीं चाहिए हुसैन को। हुसैन को वो मजनू चाहिए जिसे एक रात भी इंतजार न हो। हुसैन को वो मजनू चाहिए जो हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह, जो कहे कि हम ये रात को सुबह नहीं करना चाहते, अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते। हुसैन को कौन चाहिए? हुसैन को कासिम इब्ने हसन चाहिए, जो कहे कि मौत शहद से भी मीठी है, जो इस बात पे गिरिया करे कि मेरा नाम क्यों फहरिस्त में नहीं आया। हुसैन को कौन चाहिए? हुसैन को वो बीमार चाहिए जो बीमारी की हालत में भी जब हल में नासिर की सदा सुनता है तो एक ज़ईफ़ा के कंधे पर हाथ रख के तलवार जमीन से टेक के खेमे से बाहर आ जाता है और ये पूछता है, पुकी अम्मा किसी गरीब की आवाज सुनी। अज़ीज़ाने गिरामी, इन मजालिस और महाफिल के अंदर हमारा फर्ज बनता है, पर वाजिब है कि हम मकसद सैयदुश्शुहदा को समझे, इस करबला के समंदर की तह में गोताज़न हो, ताकि जान सके कि किस राज के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, किस राज के लिए हुसैन ने वो बेटा कुर्बान कर दिया जो सबसे ज्यादा रसूल खुदा की गली। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम बाज़ औक़ात गैर संजीदा रवैया करबला की निस्बत इसलिए रखते हैं कि हमने कुछ कुर्बान नहीं किया, लेकिन जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब उसके मकसद के ऊपर हम उंगली उठाएं या हक अदा न करें, बड़ी तकलीफ होती है। मौला सैयदुश्शुहदा को बड़ा दुख पहुंचता है। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अपने तीनों बेटे पेश किए। मरवान लईन एक दिन मदीना में फर्जंद सैयदुश्शुहदा अली इब्न हुसैन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अली। कहा दूसरे भाई का नाम क्या है? कहा उसका नाम भी अली। कहा और भी कोई भाई है? इमाम ने फरमाया हाँ, एक और भी छोटा भाई है, उसका नाम भी अली है। तो बुग़्ज़ में जल के कहते ये क्या अली अली लगा रखी है, कोई और नाम नहीं मिला था। फर्जन बाबा के पास गए, मौला बाबा के पास गए और जाके इमाम को ये किस्सा सुनाया कि वो लईन मिला था और उसने ये बात की है। इमाम ने बद्दुआ दी उसको, मलामत की, लानत की उस बदकार औरत के बेटे को लानत करके ये फरमाया अगर खुदा मुझे 100 बेटे देता तो मैं 100 के 100 बेटों का नाम अली रखता। ये बहुत अजीज थी औलाद, अज़ीज़ाने मोहतरम, बहुत अजीज थी। रिवायात में मौजूद है कि सैयदुश्शुहदा फरमाते हैं कि जब भी मैं अली असगर का बोसा लेता हूँ मेरी प्यास बुझ जाती है। लेकिन इमाम ने ये औलाद भी
कुर्बान कर दी। क्यों? इसलिए कि हुसैन आशिक इलाही था, हुसैन की जात के अंदर इश्क इलाही मौजूद था। ये तारुफ मेरा कराया हुआ नहीं है, ये तारुफ अमीरुल मोमिनीन का कराया हुआ है। जब जंग के लिए जाते हुए करबला की सरजमीन में इमाम घोड़े से उतरे, जमीन से मट्टी उठा के अपने हाथों में ली और 3 मरतबा फरमाया वल्लाह हा हुना, वल्लाह हा हुना, वल्लाह हा हुना। पूछा साहब ने, मौला क्या मतलब, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? खुदा की कसम ये वही जगह है, खुदा की कसम ये वही जगह है, खुदा की कसम ये वही जगह है। पूछा ये कौन सी जगह है? इमाम ने फरमाया ये आशिकों के गिरने की जगह है, जहाँ खुदा के इश्क में गर्क लोग गिरेंगे। रिवायात में मौजूद है, मकातिल में मौजूद है कि जैसे जैसे हुसैन की शहादत का वक्त करीब आता, हुसैन के चेहरे की सुर्खी बढ़ती जाती, चमक बढ़ती जाती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदुल शुहदा ने इश्क इलाही में, इश्क खुदा में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ज्यादा देर ज़हमत नहीं लेनी, सिर्फ 2 जुमले मसाइब की अर्ज करके ज्यादा चाहूंगा। सैयदुल शुहदा सबके शहीद हो जाने के बाद खेमे में तशरीफ लाते हैं और बहन ज़ैनब से ये गुजारिश करते हैं कि बहन, मदीना में एक पुराना लिबास दिया था आपको, वो लिबास लाकर दे दीजिए। बहन वो लिबास लेकर आई। इमाम ने लिबास को जगह जगह से फाड़ना शुरू किया। बहन ने पूछा भैया ये लिबास तो पहले ही बहुत बोसीदा है, ये नाकारा लिबास है, इस लिबास को क्यों फाड़ रहे हैं? मौला ने फरमाया बहन तुम नहीं जानती, बहुत कमीने दुश्मन से पाला पड़ा है, ये पसे मर्ग शहादत के बाद मेरा लिबास भी लूट लेंगे। लेकिन हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती कि हुसैन फातिमा का लाल शहादत के बाद भी उरियान रहे। सैयदुल शुहदा तैयार हुए, खेमे से निकले, राहवार के पास पहुंचे। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, राहवार के पास, जुलजना के पास पहुंचे। सवार होने का वक्त आया, हसरत से दाएं देखा, फिर बाएं देखा कि पहले तो सवार करने अकबर आ जाते हैं, अब्बास आ जाते हैं, आज कोई नहीं आया। मक्तल की तरफ निगाह दौड़ाई, मक्तल की तरफ चेहरा किया और सदा दी या फुरसान अलहैया, ऐ मेरे शेरों कहाँ सो गए हो? आज कोई सवार कराने नहीं आएगा, आज कोई सवार कराने नहीं आएगा। तन्हाई के आलम में सैयदुल शुहदा सवार होते हैं। सवार होकर राहवार को, जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना चलता नहीं है। वज़ादारा ने सैयदुल शुहदा जुलजना चलता नहीं है। इमाम ने फरमाया मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, मैं जानता हूँ कि सुबह से लाशें उठा उठा के तू थक चुका है, एक आखिरी ज़हमत देता हूँ, सिर्फ मक्तल तक पहुँचा दे, वापस नहीं आऊंगा। राहवार नहीं चलता। सैयदुल शुहदा ने राहवार की, जुलजना की निगाहों का ताक़ुब किया तो टांगों की तरफ देखे जा रहा था, मुसलसल टांगों की तरफ देख रहा था। सैयदुल शुहदा ने जब वो मंजर देखा तो ज़ीन छुट गई। जमीन पर क्या देखते हैं कि एक 4 साल की बच्ची घोड़े की टांगों से लिपटी है और ये कह रही है मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जाना, मेरे बाबा के घोड़े, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा के घोड़े, अगर बाबा को ले जाना है पहले पानी पिला देना, मेरे बाबा के घोड़े। जब जमीन पे उतारने का वक्त आए, किसी नरम जगह उतारना। अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा ने बच्ची को सीने से लगाया, बहन के हवाले किया, दोबारा सवार होके एड़ लगाई, आहट महसूस की, जनाब ज़ैनब पीछे पीछे आ रही हैं। सैयदुल शुहदा ने घोड़े को रोका, पीछे मुड़ के फरमाया अभी हुसैन जिंदा है ज़ैनब, खेमा छोड़ने की जरूरत नहीं है, वापस चली जाओ। फिर एड़ लगाई, जनाब ज़ैनब ने सदा दी महलन महला यब्न ज़हरा, ज़हरा के लाल, जरा आहिस्ता जाइयो,
अपनी हसीन सूरत दिखाता जा।